Күн қырмышғалына 1161 күні девам етмекте. Эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Киевде Бутун Дүния Қырымтар Конгрессінің Ижера Шурасының 8-ші топлашып өткерілді. Анда Түркия, Романия, Полония, Литвания, Қырғызстан, Алмания, Бұлғаристан ве Америка қошма девлеттерінден темсілжілер іштірак етті. Топлашуда Бірлешкен Миллетлерінің Халқара Гаага Махкемесі Русияны мejlis фаалиетіні Қырымда ішке түшірілмесі мejбур еткен қарары етрафында музакерелер кечірілді. Бұнен бәрабер Эрвин Қайда компаниясы кечірілуіні музакере еттілер. О Қырымда қырсызланған ве апске алынғанларға бағышланғандыр. Топлашуда белі олды ки диаспораларының ешбірі имза топлав компаниясыны башлатмаған. Bunu bir gün içinde yapma mümkün edi, saytta koyma mümkün. Kim istese, ondan da raspечатать edip bunu alır edi andan. Kaç tane adam, insan Kırım'dan telefon açtı diye, bu başladınız diye, bu Ervin Hayda kampanyasını. Hana, вообще, buradan imza var mı yok mu? Bir yıl geçti. Bir yıl geçti. Sizin oğlunuz Allah göstermesi asakısın, joyulgan olsa, siz tezce çalışırdınız, Mukrimin Bey. Ama da sizin oğlunuz oğlunga gitti, İskender'in beraber. Bunu babası, Ervin'in babası, bizden sonra, biz yakınmız жылға. Kırım Tatarlar, Türkiye'de kalgan Kırım Tatarlarımız Hayda demek gerek. Bu kampanyanı yapmak gerek. Şoförler, başkaları ne? Men şunçuk diyeyim bu. Сесим Абу Сарсын Жипаровқа тебе ярдым бері башлағанлар. Адвокат Жемил Темишев білдіргеніне көре, оның шекетінден сон Жипаровны екімлер баққан. Темишевнің сөздеріне көре, Мабус Хаджели амелияттан кечмек керек. Да евел сезон мемуриеті тебе ярдым бермеге қаршы чықайды. Ишғалшылер Арсен Жипаровны бір елдан зияде апсте тұта. Оны Хизбу Тахрирге алақасы олғанында қабатлайлар. Арсен сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Арсен ағыр алда бұлына, сол тарафы шышкен, құлағындан ирынақа, сол тарафы ешітмей. Бұл вазиет тек сағлығы үшін дегіл, аяты үшін телекеледір. На левую сторону он вообще не слышит. Эта ситуация представляет угрозу не только, не просто для здоровья, для его жизни. Эмир Хусейн Кукунун адвокатына дава материалларını фотоға чекмеге рұқсет берілді. Бұл ишғал олынған Қырымның Юқары Рус махкемесінің қарарына көре, демек адвокаты берген шикаетке көре бұл қарар шығарылды. Белі Эмир Хусейн Кукуны бір елдан зияде тақиқат изоляторында тұталар, оны Хизбу Тахрирге алақасы олғанында шеклейлер. Менше bu belli bir galibe bilgenime göre bundan evvel bu ile talaplar mahkeme tarafından görmemezlikке urulgan ve kanatlendirmegen edi. Қырымда 89 yaşında olған milli hareket veteranı Rişat Osmanov keçindi. O yaşayışını milli hareketke bergen insanlardan biridir. 19 yaşında merhum eki elsiz qala. Buna bakmadan milli hareketteki faaliyetini toxtatmay. Rişat Osmanov 60. seneleri Qırımga avdet olganlarının birinjiler sırasında edi. Veteran doğma taraqtaş koyinde defin etildi. Cenazege diğer milli hareket veteranları da geldi. Azbarını gesen 50 adamlar onun kadar yapamaz. Hani öyle o yazaydı, öyle makaleler neler yazaydı, çizaydı. Agarotta kazaydı, niyetiyle çaresini tapıp yaşaydı. Da 2 gün eversin ben ölmeden evvel, can vermeden evvel kelip görüştüm. Endi vakit tamaydı. Herhalde tanıdı. Sorağanı sual neydi? Kalkınalı nasıl? Siyaset nasıl? Bitti. Başka şey soramadı. İşte son nefes necik? Kalkın deyip yaşadın, son nefesini öyle verdi. Birinciden Kırım Tatarıydı. Milli Hareket iştirakçısı. Ben bilesem bizim tarihimizde altın harflerden onun adı yazılıp kalacak. Bütün milletimiz onu pek hürmet eden adam. Pek человек с большой буквы diyeceğiz. Dört insan ilak oldu, 22'si yaralandı. Kabul'daki Birleşken Amerika Devletleri'nin elçiligi oğundu, insan ozunu patlattı. Bu malumatını Afganistan'ın Sağlık Nazirligi tasdiqlay. Belli olmagan şahıs ozunu NATO koalitsiyasının konvoyu yanında patlatkan. Mesuliyetlikni öz boyuna İGIL birleşmesi algan. Harbiyler arasında telef olganlar bildirilmey şahat patlaf nasıl yangırağanını aytı berdi.
Эки американ танкымында келгенде уcumcu чапмаға башлады. Патлау yüz berdi. Мен bunu көрдім. Аяқ машинанин кетмеге тырыштым. Танкларда кері чекелмеге башлады. Одессадагы хатыр акциясында 14 инсан яқаланды. Бұны ички ишлер назирлигинин муавини Сергей Яровый білдіре. Укук корчалайчыларынын малыматына көре майысынан эксінде Куликова аланында 1,5 инсан келді. Полиция маден қыдырыжыларыны қойып, Украин миллетчилері ве Русияге қол тұтқанлар арасында чатышмаларға yol бермемеге тырышты. 2014 сенесі майысынан эксінде Русия ве Украина тараптарлары арасында yüz берген чатышмалар нәтижесінде 48 кіші елек олған, 200-ден зияде яраланған еді. Елек олғанларының чоқысы Куликова аланындаки Зенат бірлігілері евінде олған янгын нәтижесінде жан берділер. Сабық Украина халық депутаты Николай Мартыненко шикаяты бақылмасы майысынан 12-сіне кечірілді. Бөле қарарыны қадылар коллегиясы қабыл етті. Махкемеге Киевнің Соломенск районы махкемесінде бақылған дава материаллары келіп шықмаған. Мақсус қабаржылыққа қаршы күреш прокуратурасының шикаятыны Мартыненко етерсіз деп адландырды. Прокурорлар білдіргеніне көре, олар кереклі делелеріні топлағанлар ве сабық депутатының мүлкіні тұтып алынмасы тешебусынен шығажақлар. Татқатының малыматына көре Мартыненко $17 миллион миқдарында девлет парасыны қанунсыз сарф еткенінде қабатланы. Дійсно, мене звинувачили в тому, що я є власник Штоєр. Мені шетел шirketinin sahibi olğanımda qabatladılar. Менің да айтқанадым да бір кере текрарлайым. Мен ешбір вақыт bu şirketinin sahibi olmağanadım ve olmayacağım. Bunu uydurdular. Bu iş taqiqatı çerçevesinde belli bir vesikalarını elde eti. Sonra protokol vasıtasının davağa olarını ilave eti. Bu protokolda olmayacak şeyler yazalar. Які не співпадають з тими паперами, які лежать нижче. Вже судом встановлено, що він має не тільки відношення, а й безпосередньо підозру. Mahkeme şunu belgiledi ki onu cinayet teşkilatının kurulmasında ve kar kazanmasında şekleler. Bu karar onun alakasını ifadeley. Qabatını isbatlayacağımız tapılgan bütün mal mülkünü müsaade etmek bizim vazifemizdir. Стаття передбачає конфіскацію, тому наш обов'язок накласти на все майно, яке буде відшукане. Қырымдаки Украина президентінің даими темсілжілігі бізім информацион сорамызға жевап бермей, біз оны 2 апта евелсі юллаған едік. Темсілжіліктің сайтында дершетілген телефонда жевап бермей. Апрелдің башында біздің мұхберлеріміз Қырымдаки Украина президентінің даими темсілжісі Наталья Попович еле интервью язмақ үшін келішмеге істеді, ләкин президент темсілжісінің шақсен ве иш телефонының бағланып оламадық. Интервью язмақ үшін берілген информацион соравға да жевап келмеді. Киев авалиманы Евровижн мұсафірлеріні қаршыламаға азыр. Авалиманы ұғындекі мейданчықта тұрған ұчақның қорынышы денішті. Ан 22 Евровижнның ресми ренклеріні алды. Оны ресамлар Андрей Ковтун ве Виктория Лайм бойладылар. Олар өзлері чықарған кадрларнен бізнен пайлаштылар. Андрей Ан 24 үстіне чықып ресім yapmaға башлай. Бұңа 7 кон 30 литр яғлы боя ве 6 құты аэрозоль шишесі керек олды. Евровижнның австралиялы иштиракчысы Ерджи Изая арт ұчағындан олған тесуратларымен пайлашты. Bu uçaq gerçekten ayretті қалдыра. Қонғанда оны көріп пек güzel деп düşündüm. Yanında foto çıkardım çünkü gerçekten de ayretті қалдыра. Kiyev'nin Евровидениеге hazırlığını көрмек pek hoş. Усат қазір олған сонки хаберімізді бірқач даққадан яйынымызны бүгін программасы демаметен епетеки заман яйынларымызды қачырманы көрішкенже.